Вітаю, пані та панове, з вами Кипінь. Сьогодні у нас Kingdom Come Deliverance. Як це не дивно, і я не дарма назвав так серію, тому що минулого разу, як пам'ятаєте, ми з вами доїхали і врятували таки пана Радзіга, батька, як виявляється, Генрі. І на цьому, я думав, історія закінчується, але ні, хай йому грець. Після того, як нам показали, хто у студії Warhorse взагалі працював над цією грою, після цього було дещо ще. Після цього було дещо ще цікаве. Тому я вирішив зробити ще принаймні одну серію про основну історію. Так, чому я так кажу? Тому що, власне, я все ж таки придбав всі DLC. І тепер ми з вами зможемо всі історії, які є додаткові у грі, всі їх ми зможемо з вами подивитись. Поки що ми знову ж прямуємо до того місця, де маємо зустріти пана Радзіга, де маємо забрати пана Радзіга. Напишіть, будь ласка, чи все добре з трансляцією, чи добре мене чутно, чи добре мене видно. Щоб я був впевнений, що у нас все нормально. Так, давайте я і сам перевірю, власне. Так, якість трансляції. Так, начебто відмінна якість. Принаймні мені так пише. Раз, сподіваюсь, все нормально. Трошки підвисає все ж таки. Я не можу зрозуміти, з чим це пов'язано, але іноді ввечері чомусь інтернет балується у мене. Так, сподіваюсь, все добре. Добре вам видно, добре вам чутно мене. Якщо ні, пишіть про це в чаті. Так, отже, ми доїхали нарешті. There's no sign of them. Move on. Glad to see Ištvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too. And now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! Right, Father. I am. They treated me quite decently. Although they did steal my horse, so I'll have to go back on foot. Так, Олеся, вітаю. Вітаю. Отже, ми бачили цю зустріч, давайте подивимося її ще раз. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. And catch that bastard. How could we let him go? Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? No, of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. Where's the honor in abandoning your son? You know how it is. We were young. Happened. And I couldn't marry a commoner. Then your father, Martin, came along and took care of both of you. He knew it.
What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And always kept an eye on you. Of that you can be sure. I know so little about his past. He told you nothing? Так, сподіваюсь, все налаштувалось. You're doing well, son. Father. Come now. You know whose side you. That doesn't matter now. I miss you, Emma. I miss you very much. You'll be fine. We're proud of you. For what? I let you down. I lost the sword. I let that bastard get away. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could have done to save us. And someone has to live and carry the torch. As for the sword, it's just a thing. You didn't want me fighting. Now look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. I have to leave you now. Oh, please. You know I can't stay. Will I ever see you again? God knows. Make her proud. Don't go.
Don't go. No. What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Radzig wants you at the upper castle. The lords are in council with Yobst. Right. I'll go straight away. What is it? It's just... I don't know how to address you anymore. All of a sudden you're Sir Radzig's son, hobnobbing with lords and ladies. And here's me, as common as muck. Oh, give over, you idiot. Do I look like a lord to you? Not really. You're as much a lord as I am a nun. And I've never looked good in a habit. Get out of here. Or I'll have you clapped in the stocks. Гаразд. Нарешті, коли я можу говорити, я скажу, перш за все, ще раз вітаю Олесю, вітаю Сергію. Так, нарешті зміг попасти на стрім. Перепрошую за технічні несправності, не знаю чому, але час від часу така річ почала відбуватися ввечері. Можливо, це дійсно якось пов'язано з моїм провайдером. Хто знає. Спробую якось цей момент розрулити. В будь-якому випадку, пані та панове, радий всіх бачити. Сьогодні у нас Kingdom Come Deliverance. Я пам'ятаю, що в останній серії я начебто, в минулій, верніше, серії, я начебто сказав, що чудова гра і так далі, і виглядало все так, наче ми з цією грою закінчили. Але насправді ні, як виявляється, тобто ви щойно бачили, що є ще невеличка частинка після того, як гра закінчується, тобто ще дещо відбувається далі. І оце дещо ми якраз з вами і будемо сьогодні дивитися. Крім того, я не знаю, наскільки якісно знялось початок стріму, тому що там були технічні проблеми, підвисання, але я про всяк випадок повторю все, що сказав. За лаштунками, власне, вчора я придбав всі DLC до цієї гри, тобто тепер у нас є можливість і собаку собі отримати, ну, власне, для Генрі отримати, і також пройти декілька цікавих квестів, в тому числі ті, які нам одна з моїх підписників, Барвіна, рекомендувала, тобто квест пана Птачика і, здається, історія бастардів, чи компанія бастардів, якось так вона називалась. Тобто всі ці квести тепер у нас є, по ідеї? По ідеї що? По ідеї у нас мала оновитись карта. Давайте глянемо. Так. Так, ось тут у нас з'явилось завдання. Ось тут з'явилось завдання. Тут було. В Талмбергу у нас з'явилось завдання. І де ще? Коротше кажучи, у нас з'явилось декілька квестів. Прибиславець. Деякі з них будуть доступні після того, як ми завершимо все ж таки головну історію. Так, Олеже, вітаю. Вітаю, радий бачити. Отже, як я казав, деякі квести будуть доступні вже після того, як ми з вами завершимо основну історію, а деякі доступні вже зараз. Тобто ми можемо, в принципі, направлятися до Терези і почати виконувати квест, щоб отримати собаку. Також ми Іванці можемо почати допомагати. І ще якісь квести, які я не певен, що саме означають. Так, поговорити з вікарієм — це трошки інше. Отже, в цій серії ми з вами почнемо і завершимо епілог, тобто це кінець все ж таки основної історії, але є ще DLC, як я вже сказав, і ми з вами ці DLC будемо робити. Ми, напевно, що почнемо їх не в цій серії,
Але DLC ми з вами пройдемо все. Тобто я планую в подальшому розбити їх на 1-2 серії, на 1-2 стріми і пройти разом з вами всі DLC до цієї гри. Не знаю, з якою періодичністю будуть виходити стріми, будемо подивитись. Напевно, що я якось буду їх міксувати з усім іншим контентом. Так, також напишіть, будь ласка, чи добре мене чутно зараз, чи добре мене видно зараз, щоб я вже впевнений був, що трансляція йде на належному рівні, і тоді я зроблю ще одне оголошення. Так, поки що Генрі потихеньку освоюється як син пана. Так, його треба відмити, тому що він досить забруднився після останніх подій. Також нам з вами треба продати силу селеного різноманітного скарбу. Власне, все те, що ми наколядували з половців, і також те, що ми під час наших пригод ще познаходили, все це треба продати. І після цього можна почати виконувати основне завдання Епілог. Так, зустріньте Макграфа Йоста у верхньому замку. Так, добре. Ага, це кінь батька. А де Феррарі? А ось і Феррарі. Гаразд, давайте почнемо з того, що продамо все те, що у нас є. Вас не видно, але чути. Купити камеру, буде видно. Ну, головне, щоб стрім було видно. Головне, щоб стрім було видно і щоб було чутно мій голос. Це основні компоненти. Так, гаразд. Що ж, давайте поїдемо до торгівців. Перш за все, звичайно, треба продати те, що у нас вже є, перед всіма іншими пригодами. Також нам треба... Напевно, що треба відмити Генрі. Так, добре. Давайте дивитись. Обладунки. Все те, що є у коня. Ух, скільки тут всього. Так. Напевно, що це також продамо, це продамо. Так, ось це. І решту. Ну, чорний каптур теж, не знаю, чи нам ще знадобиться він. Так. Прикрашений срібний кубок теж не завадить продати. Гаразд. Решта начебто, решта хай буде. Так, добре. Перш за все, до бронника, звичайно. I'm at your service, Sir Knight. Так, добрий чоловіче, давай торгуватись. Оу, у тебе немає грошей. Так, хвилинку, здається, перед тим, як піти в крайню битву за Талмберг, ми з вами були тут, так? І ми попродавали торгівцям все, і тепер у них немає грошей. Я пригадав, точно. Ми попродавали все, і тепер у них немає грошей. Хай тобі грець. Доведеться їхати в Сазаву. Ну що ж, давайте тоді мандрувати в Сазаву. Поки день встигнемо з'їздити в Сазаву, продати все, що у нас є. Всі обладунки відремонтувати також все. Я не певен, чи варто далі качати ремонт. В принципі, Генрі достатньо має вже грошей, і плюс до того ж він, в принципі, за свої різноманітні мандри, виконання квестів достатньо отримує, щоб ми могли просто собі дозволити віддавати обладунки і зброю на ремонт, власне, бронникам і зброярям або ковалям. Це не коштує якихось неймовірних грошей, тому чому б ні? Так, добре. Сазава. І також, до речі, що з обладунками та зброєю на нашому коні? Збруя. Так, все ціле. Стара попона, все інше ціле. Гаразд. Так, давайте заглянемо до майстра Оти. Або навіть до цього чолов'яги. Greetings, good night. How may I serve you? Ремонт, чоловіче. See you later. Так, броня.
Ось це. Це. І ось це. 345. Невеликі гроші. Так, добре. Майстер Ота. Давай ми тобі продамо. Да, вітаю. Давай ми тобі продамо все зайве. Так. Продати. Ось це. Грошей у тебе достатньо. 2300. Це повністю нас влаштовує. Так. Так. До речі, один з DLC дає нам можливість знайти десь броню, яка називається Warhorse. Броня Warhorse. Уявіть собі. Так. 2500. Да? Ну гаразд. Давай щось заберемо. Скажемо, шпори заберемо. Ух ти! А вони хороших грошей коштують. Срібні шпори. Одненькі. Давайте продамо тоді. Не будемо навіть торгуватися з майстром Отою. Добре, заробили ще грошенят. Тепер, в принципі, можна заглянути до торгівця, продати решту речей, які нам вже не потрібні. І далі відвідати лазні. Після чого, коли Генрі буде вимитий, відпочивший, можна вирушати до пана Радзіга, до батька Генрі. Давай торгуватися. Так, продати. Броня. Продали все, да? Окрім срібних шпор. 400 монет у тебе всього. Щось ти якийсь слабенький дуже. Якийсь ти дуже слабенький торгівець, так. Ну, але принаймні ми йому продамо все, що нам не потрібне. Так, їжа, любовне зілля і так далі і тому подібне. Гаразд. Відвар з нагидок можна купити, якщо у тебе є. Відвар з нагидок у нього є. Давайте парочку візьмемо. Скільки воно коштує? 42 монети, так? Да? Угу. Так, що ще ми можемо тобі продати? В принципі, решта Генрі потрібна. Напевно, що відмички. Тому що якось так сталося, що у Генрі 26 відмичок в інвентарі. Тому, я думаю, трошки покоцані нам вже точно не потрібні. І ще одну карту скарбів, тому що 12-х у нас 2. Гаразд. Ну що ж, лазня. Тепер швиденько в лазню і далі можна на військову раду. На військову нараду. Маркграф Йост прибув у Ратай і про щось він хоче домовитись з паном Радзігом і паном Ганушем. Jesus Christ be praised. How may I serve you? Так, I'd like to скористатися make use купальною. of the bathhouse's services. And what is it you'd like? Та просто скупатися, Get добра myself жінко. fixed up a bit. Have a bath and get my clothes washed. That can be arranged, but you'll pay in advance. Fine. Here it is. Гаразд, I'm заплатимо sure you'll їй. be extremely satisfied. Я думаю, зараз з Генрі змиють кров. Він стане як нова копійчина. Дивимося. Так, дійсно. Чистий, відмитий. Чудово. Що ж, ми можемо вирушати тепер в Ратай. І поки ми будемо туди їхати, поки Генрі буде туди їхати, я, власне, зроблю ще один анонс. Анонс може буде виглядати трошки дивно, але тим не менш. Пані та панове, я неймовірно радий, що нарешті наша спільнота перевищила 100 осіб, тобто більше 100 підписників вже має мій канал. Це чудово. Я неймовірно цьому тішусь. І, власне, з нагоди цього, у знак моєї вдячності, я хочу зробити невеличкий розіграш. Найближчими днями з'явиться відео, в якому будуть умови цього розіграшу. Ну, тобто, скажімо так, у мене є певні призи для вас, якщо ви їх захочете отримати. Тому слідкуйте за анонсами. Найближчими днями буде коротеньке відео, де будуть всі умови розіграшу. І я думаю, десь або на цих вихідних, або на початку наступного тижня, власне, буде сам розіграш. Так,
Гаразд, ось така інформація. Добре, Генрі треба потрапити в верхній замок. Ага, і автоматично починається катсцена. Гаразд. Ah, Hal. Are you going to the meeting with Margrave Jobst as well? I am. What about Ishtvan? I assume... That we didn't catch him? No. Because if we had, you'd be the first one to know. Have no fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. Генрі треба такі ж самі поножі і таку ж саму кірасу, як у птачика. Цікаво, чи виконавши квест птачика, ми зможемо отримати їх. My lords, Christ's blessings on you all. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Radzig. It came as a bit of a surprise to young Henry, too. This gentleman here is John II of Liechtenstein, a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. Question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur, that King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great privileges too. But he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand, Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What, you're saying Wenceslas invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. Sigismund would govern, while Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. I must say, Margrave Jobst, Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child, as you say. So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly.
Correct. And you helped him do it, if I heard correctly. Yes, your graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. Неймовірна The worst of історія. it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. People like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Bergolf, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Bergolf is on your side. Are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility, against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghof, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. There's been a revolt against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts, and now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Berghof know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Sir Dівішу came within a hair of the same fate. Even Prote is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, your grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like scarlets? We have to put a stop to this senseless war. And do you know, sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Ох, як все заплутано. Why not? I'll go and visit Berghof at his castle and we'll see what he tells me. You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Berghof would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to do next. I'll help you compose a letter to him. I'd like Henry to come with me. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to Gutenberg to be my eyes and ears there. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. When can you set out? Just as soon as I've packed my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft a letter. Get ready, and we'll meet back here. Пані Мугрець, яка довга промова була. Отже, пані та панове, якщо ви не всі хитросплетіння зрозуміли, я вам спробую коротенько переказати. Отже, є два рідних брати. Сигізмунд, король Угорщини, і Венцеслав, король Богемії, і також людина, яку мали коронувати імператором цієї священної Римської імперії.
Другий момент. Є їхні двоюрідні брати. Йост, ось там сидить, та Прокоп. А Вінцеслав та... Хай йому грець, всюди говорять. Чи можна десь усамітнитись, щоб розповісти вам? Отже, Йост і Прокоп теж рідні брати, і двоюрідні брати Сигізмунда та Вінцеслава. Зараз в полоні у Сигізмунда знаходяться Прокоп і Венцеслав, який має бути королем та імператором Священної Римської імперії. Йост спочатку був за Сигізмунда, тепер вирішив, що Сигізмунд не той король, який їм потрібен, і намагається об'єднати навколо себе шляхту для того, щоб перемогти Сигізмунда або примусити його до миру, щоб він пішов знову в Угорщину, відпустив Вінцеслава, і Вінцеслав зміг нарешті стати імператором, королем Богемії та імператором Священної Римської імперії. Тепер пан Птачик і Генрі мають направитися до одного з впливових шляхтичей і дізнатись, на чиїй же стороні він тепер знаходиться, задля того, щоб далі планувати якось свої дії. Ось так це заплутано. Хай йому грець. Вони готують листа, з яким пан Птачик та Генрі мають направитися до цього пана Бергофа, наскільки я зрозумів. So, it looks like you're off on a mission. Yes, I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Bergov is no saint. Don't worry. I know. You've shown you can fend for yourself, but do take care. You'll be traveling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. What Bergov tells you is one thing, but what you see may be quite another. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter, hear out his reply, and return. Yes. Very well. Bergov is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's one of the finest castles in the land. It's 3 days' ride from here, so unless you hit a snag along the way, you'll be back soon enough. Any questions? Ух ти, ну давайте розпитаємо. I'm getting a bit lost in the Luxembourg lineage. It all seems a bit too tangled. The Luxembourgs have ruled the Empire and Bohemia for almost 100 years now. Emperor Charles brought this land to prominence. When he was in power, things had never been so good. Wenceslas and Sigismund are his sons, but by different mothers. Jobst and Prokop are their cousins. They were entrusted with governing Moravia. But instead, they've been in a bitter armed feud for years. And now Sigismund's fallen out with Wenceslas. Wenceslas also had another brother, the youngest, John of Görlitz, who was most probably poisoned. They seem like a hot-blooded lot. It's hard to keep up with their affairs, since they tend to change their alliances from one day to the next. Так. Who is he really, this Jobst? The cousin of King Wenceslas. He's the Margrave of Moravia. I admit I don't know what to make of him myself. Until recently, he was allied with the League of Lords. For a time, he even served Rupert of the Palatinate against the king. And now suddenly, he's reversed his position. I don't know what led him to do it, and one can't help being suspicious. It's best to keep a watchful eye on him, but he really is the leader of the resistance against Sigismund these days. We'll just have to see how it all turns out. I'm a bit concerned so many people seem to think so little of King Wenceslas. You knew him, didn't you? What's he really like? Well, there's no straightforward answer to that question. He certainly makes a great hunting and drinking companion, but he can be very fiery and impetuous when things don't go how he'd like them. He never had much of a head for high office. He finds it tiresome. But once a man's grasped the scepter, it's hard to let it go again. You can't just abscond. You've seen for yourself what happens when he disappears for a few months. Better a bad but legitimate king than a bloody war over the throne. Да, це правда. Поганий мир краще доброї війни. Who is this Prokop that Job spoke of? Jobst's brother, the king's cousin. He and Jobst warred over Moravian supremacy for years.
Then they were allies for a while, betrayed Wenceslas and sided with Rupert of the Palatinate. But after Sigismund abducted Wenceslas, Prokop fomented a revolt against him, and Sigismund had him captured. Politics. Make of it what you will. I, for one, can't make head or tail of it most of the time. Панська єдність. The League of Lords and that Berghoff we're off to see. Who are they exactly? The lords of the powerful houses. Heinrich of Rosenberg, Otto of Berghoff, Heinrich of Radetz, and others. They're unhappy with the way their influence declined after Wenceslas surrounded himself with the lesser orders of nobility. They abducted the king years ago and made him bow to their will. They got away with it that time, and now they've joined forces with Sigismund and done it again. But now it seems that Sigismund's behavior is starting to rub them up the wrong way, so they may well be thinking twice. We'll see what Berghoff has to say. Ох, політика, політика. I don't know all that much about Sigismund. He's the king's younger brother and king of Hungary in his own right. 7 years ago, he led a crusade against the Turks and was defeated at Nicopolis. Some say it was due to the recklessness of the French knights, most of whom were mercilessly slaughtered. Sigismund is ambitious and capable. He might well make a better ruler than Wenceslas, but he's arrogant, and to our misfortune, brutal. Not long ago, he himself was held captive by the Hungarian nobility. They dislike him as much as some of the Czech and German noblemen do his brother Wenceslas. Ironically, Wenceslas joined forces with Jobst to liberate him, and now this is how Sigismund repays his brother. There's no doubt about it, God does move in mysterious ways. Да. Rupert of the Palatinate. That's a name I hadn't heard before today. Rupert is the Prince-Elector of the Palatinate. What's a Prince-Elector? The Prince-Electors are dignitaries of the Holy Roman Empire who have the right to elect the King of the Romans, who would then be crowned Holy Roman Emperor by the Pope. Rupert took the title for himself with the help of 3 other Prince-Electors, even though Wenceslas had already been appointed. Some of the nobility in the empire recognized Rupert's claim, but when he went to Rome to be crowned emperor, it turned into a fiasco. Now he's doing his utmost to get Wenceslas to acknowledge him, but so far without success. So, now we have 2 kings of the Romans. Jobst sided with Sigismund for a while, but now he's switched allegiance. He seems to do that quite a lot. А йому грець. Тобто, як все заплутано. Тобто, боротьба за трон Священної Римської імперії неймовірно розгортається. І, власне, ось ця саме боротьба з історичної точки зору якраз і розвалила то велике державне утворення, яке називалося Священною Римською імперією, тобто декілька країн, Угорщина, Богемія, Моравія, ще декілька країн, які входили в імперію і керувалися фактично одним імператором. Ну, власне, останній повноправний керівник Священної Римської імперії помирає на початку нашої історії, тобто на початку історії Kingdom Come Deliverance, це був Карл IV. Після його смерті почалася дійсно боротьба за трон, смута, і остання Римська імперія, яка називалася Священна Римська імперія, вона зазнала поразки, крах і розпалася на декілька маленьких держав, деякі з яких дійшли до нас до сих пір. Та ж сама Угорщина, припустимо, майже без змін дійшла до сучасних часів. Так. That young man, Sir John of Liechtenstein. Why is he here? The Liechtensteins are a powerful Austrian family with estates in Austria and Moravia. Sir John sits on Jobst's council. Since the king's being held captive in Vienna, I suppose it makes sense to have a powerful Austrian house as allies. It could be very useful. Ось такий величезний, але досить цікавий, на мій погляд, екскурс в історію. Very well. Take the letter from Sir Hanush. And good luck, son. Так, поговорити з батьком виконали. So what do you think of it all? Тепер взяти лист. Візьміть листа Марграфа Йоста. Взяти лист. I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt.
No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Kuttenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense. My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any way. Provoke? Me? Never, Uncle. We'll be back in a few days. Farewell, your graces. Come, Henry, my men are waiting. I wish you Godspeed. Дуже дивно, що у птачика до сих пір брудне обличчя. Так, отже, вітаємо, ви пройшли основну сюжетну лінію, ви досі можете працювати над додатковими завданнями та заняттями, або просто блукати світом. Закінчити гру можна будь-якої миті, виїхавши за межі карти із загоном пана Яна Птачика. Ага. Але нам цього не треба. Ми не хочемо закінчувати гру. Так, ми можемо вийти, да? Двері закрилися, в принципі, нам тут більше нема що робити. Ось це загін пана Птачика, так? Я так розумію. Якщо ми з ним доїдемо до краю мапи, то основний квест завершиться. Так, і Феррарі теж тут припаркована. Гаразд. Давайте трошки прокатаємось. Нам з ним треба поговорити. Ось така броня потрібна Генрі теж. Ну, тобто, поножі такі золотаві. Я поки що не знаю, де їх взяти. Наручі у Генрі такі самі. Ну, тобто, рукавиці і наручі у Генрі вже такі самі, як і у Птачика. А от кіраса, ось така золотава, ще потрібна Генрі. І так само ось такі поножі. Так, Яне. So, can we set off now, Henry? Ну давайте прокатаємося. Прокатаємося з Птачиком. Так, зробимо ось таким чином. Рятівний шнапс. Збережемо гру. Мені цікаво, як виглядає, власне, кінець. Тобто що, ми просто в тиші доїдемо до краю мапи і на цьому все? So, how is life as a high-born bastard? I'm getting used to it. What about Radzig?
Has he accounted for not owning up to you the whole time? He explained it. All will be well, I think. Glad to hear it. It's far more acceptable for a nobleman to befriend a noble bastard than a blacksmith's son. Mind you, don't come to blows with a blacksmith, my young lord. What do you think about Sir Jobst and his plan? Well, I admit all the scheming has me a little lost. I thought Sigismund was the devil, Wenceslas a martyr, those on his side the heroes, and those against him the villains. I believed we'd rescue the king and all would be well again, but now it looks a lot more complicated. Exactly. I didn't expect the noble lords to be as noble as the angels, but I hadn't expected such a sewer. They behave like children. I can't fathom how after all this backstabbing they're somehow still on speaking terms. I don't know either. Beggars belief. Так, ми чомусь досить добряче відірвалися від Did інших you know that членів King загону. Wenceslas is such a... Feckless drunkard? Not really. And to be honest, I'm not sure I wanted to know. I slept better believing my fate was watched over by a wise and powerful monarch. So did I. What a dismal world when you can't keep trust in your own king. On the other hand, times were better with him here than with him gone. Isn't that the truth? Ах, як же класно виглядає броня. What do you think of Sigismund? If I were him, I'd have had enough of my brother even sooner. But he's a monster. Look at what those hordes of his are getting up to here. What he did in Skalitz. True enough. On the other hand, if Wenceslas and Prokop hadn't double-crossed him, none of this would have happened. No one forced him to burn Skalitz. That's a fact. But he couldn't let them shit all over him either. Not that I'm defending him. He's a weasel. No doubt about that. Do you know anything about Prokop? Богемія. Sir Hanush could tell you a thing or two about him. Why? Last winter, a certain Sir Jan Sokol of Lamberg, a well-known knight, or robber baron to some, tried to occupy the city of Iglau, which was on the orders of none other than Prokop. And what has that got to do with Hanush? Well, he was there with him. Of course that's not something to brag about in front of Jobst. And what was it all about? They wanted to occupy a city that was on the side of the League of Lords, but despite there being several hundred strong, they didn't take it. For one thing, they couldn't get past the Iglau women, with their pitchforks and cauldrons of hot water. I would never have thought of Sir Hanush as such a rebel. Так, це ми вже майже доїхали до Нойгофа, я так And have you heard anything about Rupert of the Palatinate? A little. He can't manage even to wrest power from a king who doesn't much care for ruling and isn't fighting back. That doesn't seem like a man who has what it takes to rule. And that's all I need to know. And that Berghoff we're going to see, do you know anything about him? I haven't heard much good about him, but I have a feeling that some other nobles are quite in awe of him. And his castle is apparently quite impressive. I'll be interested to see for myself. And what about the League of Lords? Wealthy, pompous. The king doesn't seem to like them much. He's chosen to let the lesser ranks of the nobility into his circle, men like your father. I admit I don't blame him one bit. But the lords weren't happy about their lost influence, so they put their foot down. If I were Wenceslas, I'd have let them hang after they abducted me the first time. But he gave them seats at the provincial council? Little wonder they're back at their old tricks. Так, старий добрий Нойгоф. Супровід вже десь загубився просто за обрієм. Дивно, що з їхніми конями? Невже Феррарі і кінь птачика настільки добрі? Гаразд. Отже, десь недалеко вже край мапи. Наскільки я пам'ятаю,
Якраз ця дорога, вона йде десь на схід і там закінчується. Чи вона йде на північ? Ні, все ж таки вона йде на північ, якщо дивитись на мапі. Чи ні, на півночі Ужиць, все ж таки на схід. Все ж таки на схід ця дорога йде. Ось тут Генрі проводив розслідування. Ось там стайні, да? Ось тут через дорогу була стежка до табору бандитів. Знайома місцина. До речі, стайні в Нойгофі так і не відбудували, я так дивлюся. Вони так спалені і стоять. Хоча коні повернулись. Так, гру збережено, завдання виконано. Що далі? Поговоріть з птачиком, дочекайтеся на прибуття птачика до табору. До цього табору? Оу. А для чого ми коней так далеко залишили? Якось дивно, гаразд. До речі, у птачика теж дворучний меч, чи півторач. Як мінімум півторач. Так, отже табір, да? Цікаво, він присів. Лозати сімки не буде? Ага, вирізати щось буде. God be with you, lad. What can I do for you? Так, ага. Схоже, ми можемо тут почати один з квестів. Закінчити діалог. Схоже, ми можемо тут почати один з квестів. Але все ж таки любовну історію птачика я поки що не хочу починати. Що ж, давайте тоді роздивимося, що ми можемо робити. В принципі, мене дуже давно займає, що за завдання ось тут у коваля. В самопеші. Так. Ось тут у нас є квест Йоханки, Іванки. Так, ось тут у нас є квест Терези. Ось тут є у нас квест, наскільки я пам'ятаю, пана Дівіша. Знаєте що, давайте поки що помандруємо в самопеш. Мені цікаво, що тут за квест, тобто, чи зможемо ми його почати, і наскільки він великий. Я хочу відверто сказати вам, що історію... Ага, ось тут у нас ще квест з'явився. Історію з здобуттям собаки я хочу виділити в окрему серію. Тобто ця серія все ж таки у нас називається Епілог, тому давайте повернемося сюди. Але, є одне але. Напевно, що ми все ж таки переночуємо в Ратаї, а вже зранку, да, тому що... Хоча ні, це якраз ранок. Гаразд, з Ратаї тоді поїдемо одразу в самопеш. Візьмемо там квест у коваля. Цікаво, що він від нас захоче. Так, добре, можна одягнути шолом на Генрі. Захистити його макітру трошки краще. Так. По часу, в принципі, ми встигаємо. Так, ну, самопеш. Швидке переміщення.
Так, я сподіваюся, в мене не завис знову ж чат. Ні, начебто не завис. Якість трансляції. Мені, принаймні, пише, що якість трансляції хороша. Це чудово. Пані та панове, якщо ви дивитесь і ще не поставили вподобайку, поставте її обов'язково. Це допомагає зробити відео більш помітним на Ютубі. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Якщо ви дивитесь мій контент і вам цікаво, то я думаю, є ще люди, яким також це може бути цікаво. Так, ми не хочемо зустрічатись з бандитами. Нема у нас на все це часу і бажання також. Та ну годі, давайте проїдемо. Проїхали. Так, що, ми в самопеші? Ми в самопеші. Так, і... Ага, ми не їхали, йшли пішки. Ой, тобі грець. Гаразд, ось тут є коваль, який має дати Генрі якийсь квест. Цікаво, про що цей квест буде. Коваль. God be with you. Йому навіть не придумали окреме ім'я. Так, давай торгуватися, шукаю уламки меча. Почекайте, так що це? Це про уламки меча? Це про це квест? Серйозно? Ну, гаразд. Щось не гаразд. Ось, нарешті він з'явився. What's the matter? It's the tourney. It always upsets me. Який турнір? What tourney? You don't know about the tournament? Sir Hanush decided to revive the regular Rat-Eye tournament again. The first one will be tomorrow, in the courtyard at the upper castle. Так. І чому він псує тобі настрій? It brings back sad memories about my son Svartalfheim. God rest him. He always loved sword fighting. Even when he was just a lad, he used to duel with his mates with sticks. And for years he saved every groschen he got so he could buy a real weapon. Wasn't long before he had the hang of all sorts of fancy strikes and feints. So when he heard Sir Hanush was holding tourneys for common folk, he was first in line to enroll. Цікаво. Did your son ever win the tourney? Oh, aye, more than once. Svartalfheim wasn't the strongest, but he was agile as a weasel. And he put his heart and soul into it. Що трапилось? So what happened to him then? Well, this fella by the name of Peter enrolled. They called him Black Peter on account of the colour he wore. He beat all comers. No man could match him. Only Svartalfheim was determined to take him, so he started training all the hours God gave. He even started going to Captain Bernard for lessons. And in the last tourney, he got the better of Black Peter in the end and won the prize. Only he never came home that day. I figured he was having a drink in Rattay to celebrate his victory. But he didn't even turn up in the morning, and I started getting worried. I was just on my way to look for him when some merchants came by. They found my boy by the road just past Rattay. He was still alive, but he was burning up and shaking like a leaf. I sent for the sawbones right away. But before the day was out, I had to send for the priest. Цікаво. Тобто хтось його, напевно, що отруїв. Ха-ха-ха. Do you know anything about this Black Peter? No, not much. I asked around, but nobody knew nothing much about him. Except he was a stuck-up bastard. He always just turned up for the tourney, took his prize and vanished. Так, Олеся. Я не певен, що справа може закінчитися весіллям. Ну, тобто, ми, звичайно, не покинемо Терезу. Генрі хлопчина чемний. Він до Терези повернеться, тим більше, ну він же ж сам запропонував їй стосунки, врешті-решт. Ні, просто справи державні. Як кажуть, держава в небезпеці, і треба щось робити. Так, ваш син був поранений. Does Svartalfheim have any wounds? Only a couple of scratches and bruises from the tourney. Nothing that would kill a man. Not even the sawbones could figure out what done him in.
Цікаво, так. Look, I'll try and find out what happened to your boy. I can't promise anything, but if I turn anything up, I'll let you know. Oh, thank you. I swear to Almighty God I won't let you go unrewarded. Так, у нього можна буде отримати щось цікаве. Спробуйте дізнатися, як помер син коваля Святоплук. Так, гаразд. Цікаво, цікаво. Це якраз в стилі Генрі. Розслідування. Завдання розпочати ротайський турнір. Завтра у Ротаї відбудеться турнір, треба на нього записатися. Так. Що нам треба до того, як ми поїдемо на турнір? Власне, завдання розпочати. Де ми не були ще? Ми, напевно, що з цим ковалем не розмовляли. А що у тебе є на продаж взагалі, чоловіче, а? Давай подивимось. Так, гострий як ніж 2. Генрі це не читав. Давайте придбаємо. Бронебійна стріла, вугілля. Ну, зрозуміло. Стандартні речі, тобто стандартні абсолютно речі, які продаються у всіх ковалів. Нічого видатного. Так, гаразд. Що у нас по часу? В принципі, поки ми доїдемо до Ратая, можна буде вже і спатоньки лягати. Так, Феррарі. Так. Гаразд, все ж таки треба буде, Генрі, повоювати на турнірі. Єдине, що тепер я не можу збагнути, а де у Генрі тепер ліжко? Тут? В самому замку? Ну, не у загальному ж дворі, де у нього було ліжко, правда? Давайте подивимося. Де може Генрі себе покласти спати тепер? Та трясся, скільки ж цих подій по дорозі? Страшне і сумне. Ну, тобто, до Терези ми ще повернемось, Олеся. Безумовно, ми до Терези ще повернемось. Оскільки DLC тепер у нас є, то там вже ж ціла історія про Терезу, в принципі. Так, можна коника припаркувати тут, поруч з батьковим. Ну, десь тут. Так, добре. І відправити Генрі спати. Оу! Тобто це не його кімната? Сенсі. А ця? І ця не його кімната? Сенсі, а де син пана має спати, а? Щось я не зрозумів відкрити. Так, ну тут Фейфар. Це його, якби, місцина, чи ні? Сісти спати. Ні, треба шукати ліжко, де ми можемо зберегтися. Is someone there? Оу, так. Можна поговорити? Ні, нельзя. Так, ну я не знаю, що, невже внизу? Трясця. Серйозно? Тато? Де спати? Greetings. What business have you? Щодо небезпеки на дорогах. Ага, я був в Ужиці, місцевий священник. Тобто це ще один квест, це ще один DLC, який ми можемо почати. Але давайте все по черзі, все по черзі. Небезпека на дорогах. Тобто що? Все ж таки тут, да? На цьому ліжечку? Точно. Ха-ха! Заснути і зберегтися можна тільки тут. Хай йому грець. Так, давайте тоді вивчимо гострий як ніж. Де ця книжка? Так, читати, скажімо, 2 години. Оу, і ми її дочитаємо повністю. Нічого собі. Гаразд.
Так, добре, покращили ремонт. Ну що ж, тоді покладемо, в принципі, Генрі спати. Генрі Бастард його в замку не покладуть, ясно. Ясно, наполовину благородний тільки, да? Угу. Так, давайте тоді спати до ранку і далі йти записуватись на турнір. Які цікаві звуки. Раніше не помічав, що вночі такі звуки бувають. Так, добре. Проте проходить турнір. Записатися на нього можна вранці у Герольда. Ну що ж, давайте тоді мандрувати до Герольда. Записувати Генрі на турнір. Ранковий ретай. До речі, варти дуже багато. Ну, тобто, солдатів, які ходять зі смолоскипами, реально багато. Я якось раніше не звертав на це увагу. Так, дзвони у церкві. Дзвонять, сповіщаючи, що час прокидатись. Так. Чи є вже на місці Герольд? Герольда ще немає на місці. Так, а чиї це коні? Кінь Гануша, а це? Кінь Бернарда. Ага, гаразд. Пан Гануш, чи він скаже щось нове? God be with you, lad. What can I do for you? Нічого нового він не скаже, ну гаразд. Так, що, нам просто треба тоді дочекатися Герольда, я так розумію, да? Можна присісти на лавку. За стіл сісти, ось там він з'являється, на тих лавах, да? Так, і давайте тоді що, перегорнемо, на 2 годинки перегорнемо час. Я думаю, з'явиться Герольд. Заразом подивимось, як Генрі взагалі почувається зі зброєю. Тобто боєць він вже досвідчений. Як його навіть Бернард... Ні, не Бернард. Не Бернард. A tournament in which the bravest men in the whole province match their strength and... Да. God be with you, lad. What can I do for you? Записатися. I'd like to enroll in the big tournament. All right. As long as you've got the enrollment stake, Sir Hanish's rule is every contestant has to put up 3 groschen. 3 тузня грошей. Гаразд. Of course. Here you are. What's your name? I'm Henry, from Scalix. I'll make a note of that. And I need to know what weapon you choose. Так, короткий меч та щит. Чи може довгий меч? Ну, гаразд, давайте стандартно. Короткий меч та щит. Get yourself ready. You're next in line. See you later. Так, добре. Meeting face to face in this round will be Alder Fryer. О, а ми забули шолом. Of Talmberg's garrison. Так. And he will face
Henry of Skalitz, from the company of Sir Radzig Kubla. Хай йому Let us грець. wish the combatants luck. Ми забули шолом одягнути. Так, ну що, зараз почнеться? And this very first bout will afford plenty of entertainment. Так, Our combatants треба will обережним demonstrate their бути. skills with short sword and shield. Так, і... Ага. Ух, як боляче. Jesus Christ! Плюс він взагалі не просідає по здоров'ю. Так. Так. А як тобі таке? А як тобі таке? Ага. Хороший суперник. Так, чудово, добили. Уху. Так, і це без шолома навіть. Хай йому грець. Так. Що, другий бій? And now's the time to choose weapons for the next duel. Ага. The combatants will engage in a duel with warhammers and shields. Так, а оце ми вже не вміємо. Так. Так, але будемо намагатися. Але будемо намагатися. Так. Головне не утримувати у всіх цих справах. Головне не утримувати. Опс, трошки прилетіло. Так, та хай тобі грець.
Так. Так. Передихнути. Ось так. Ось так. Виграли. Оце танці. His combat skills in this round and emerge victorious, he shall proceed to the next round of the Ratai tourney. Так, гаразд. Так, а дадуть хоч цей... Блін, шолом одягнути так і не дають. Entering the arena now will be Kolga o' the Tar, catchpole of the Ratai bailiff. And his adversary will be Henry of Skalitz from the company of Sir Radzig Kubla. Let us wish the combatants luck. Трясся. Без шолома. Ну гаразд. Ну гаразд. Танцюємо. All is prepared for the first duel. Our Танцюємо. combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Тобто першу зброю обирає Генрі, другу зброю обирає суперник його. Воу, що це було? Це ж... Воу, нічого собі. Як боляче. Як боляче, трясся. Ого. Да. Потужний хлопчина. Тобто він відбиває все практично. Так, спокійно. Та трясся тобі, а? Який матьорий. Жесть. Постійно ловить контрудари. Да, цей двобій, схоже, ми програли. Да, жорстко. Жорстко, перший раунд, да. Гаразд, з цим доведеться потанцювати набагато довше. Я так відчуваю, так. І другий раунд не з нашою любимою зброєю. Добре, тоді будемо обережними. Prote. Як тобі таке? Так. Як тобі таке?
Як тобі таке? Та трясся, ти серйозно? Що це за бред? Як так сильно він пропускає удари, да? Без шолома, тому що. Знову і знову прилітає в голову. Кровотеча і все. І це великий привіт. Чим довше часу проходить, тим сильніше Генрі дістається. Та ну годі. Ні, ну це просто неможливо. Зараз ми зробимо трошечки по-іншому. Так, нас двічі підловили тим, що урон в голову пройшов. Так, хвилинку. Чому в мене згорнулась гра? Так. Зараз ми зробимо трошки по-іншому. Зараз ми одягнемо на Генрі шолом. Так. У нас є збереження, яке було зранку, тобто ми, в принципі, можемо трошки переграти цей день, і якщо Генрі буде виступати в шоломі, я думаю, нам буде трошечки простіше. Поки що все було досить вдало, коли ми були в першому раунді, але в другому раунді, я так розумію, суперника треба ловити тільки на контрудари. Так, зараз у нас завантажиться та місія, яка нам потрібна. Я навіть трошки розігрівся, я вам відверто скажу. Так, завантажити. Братайський турнір. Здається, ось це воно і є. Скажу вам відверто, неабияка робота пальцями потрібна для того, щоб належним чином все це зробити. Так. Давайте відремонтуємо дублет ще. О, такої. У нас ще проблеми з дублетом. Так, нам треба записатися на турнір, так. Але до того, як записатися на турнір, давайте почекаємо трошки часу, відремонтуємо дублет, щоб у нас обладунки в найкращому стані були. Захищали, щоб вони Генрі найкращі. І спробуємо ще раз. Хай йому грається. Не може бути так, щоб Генрі не виграв цей турнір. Врешті-решт. Руйнівна рука Господа не може не виграти цей турнір. Так. Єдине, що нам треба дочекатися торгівців. Нам треба дочекатися торгівців, відремонтувати дублет, і далі ми можемо вже рухатися на турнір. Ще є такий момент, що Генрі зовсім не займався з молотом і сокирою. Тобто у нас буде одразу, скажімо так, трошки гірші шанси, коли ми будемо з сокирою або молотом. God be with you. Тому двобій з мечем треба вигравати. 100% треба вигравати. Так. Відремонтувати. Давайте дивитись. Броня. Тепер вся броня відремонтована у Генрі. При тому, при всьому, знаєте що? Я думаю, може навіть ось цей шолом ми візьмемо.
Давайте візьмемо ось цей шолом, він краще захищає. Трошки обмежує поле зору, звичайно, але захищає принаймні краще. На 2 одиниці. Так, добре. Так, Феррарі, поїхали на турнір. Так, а чи можна записатися ще? Чи вже все? Хай тобі грець. Тільки не кажіть, що вже все. The Lord be praised. What brings you to me? Записатися? in the big tournament. All right. As long as you've got the enrollment stake, Sir Hanish's rule is every contestant has to put up 3 groschen. Так, заплатити. Here you are. What's your name? I'm Henry, from Scallis. I'll make a note of that. And I need to know what weapon you choose. Так, короткий меч та щит. Short sword and shield, definitely. Good. Get yourself ready. You're next in line. See you later. Так, добре, подивимось, чи будуть і інші суперники. Чи все ж таки це якось заскриптовано і у нас... Ага, суперники будуть ті ж самі, да? The first combatant will be Henry of Scallis from the company of Sir Radzig Kubla. And he will face Alder Fryer, a man-at-arms from Sir Dівішу of Talmberg's garrison. Let us wish the combatants luck. Так, ну що ж, поїхали. All Поїхали. is prepared for the first duel. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Так, хвилинку. А шолом... Шолом не буде одягатись, чи що? Fucking hell. Так. Він трошки повільніший за того другого. І це добре. В принципі. Все? That's the end of the first round of Так, combat. чудово. And the victor is Henry of Scallis. Перший виграли, добре. Цього можна ще збити серією ударів, той другий він взагалі не прощає. Так, довгий меч, да? Ага, без щитів. Ну, гаразд. Гаразд. Ух ти, як добре. Прямо в голову влучили. Так, чудово. Перший розрулили. Другий, я так думаю, буде важкий. Третій має бути взагалі дуже важкий. Entering the arena now will be Stephen of Deliverance, spearman in the company of Sir Radzig Kubla. And his adversary will be
Henry of Skalitz, from the company of Sir Radzig Kubla. Let us wish the combatants luck. Так, ну подивимось. Подивимось, як ти будеш битись. And this very first bout will afford plenty of entertainment. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Багнюка, як завжди. На арені. Ага. Так. Так. Ух ти, як цікаво. Так. Пропускає, але і блокувати вміє. Так, чудово. Це начебто трошки простіше видався. Так, на чому буде другий двобій? На якій зброї, цікаво. Ага. Ага. Молот. Так, подивимось. Подивимось, як це буде працювати. Ага, нічого собі. Ну от як знову? Як він такий удар провів знову? Та трясся твої дивізії! Як ти такі удари проводиш, а? Вдалося все ж таки. З молотом треба бути більш обережним, я так розумію. Так, третій раунд. Третій, хай йому грець раунд. Хто ж буде в третьому раунді? О, з цим буде непросто. Петер. Чорний Петер. Ось з цим буде важко. Я вже відчуваю. Henry of Skalitz, from the company of Sir Radzig Kubla. Let us wish the combatants luck. Так, гаразд. Будемо обережно. Будемо обережно. The combatants have entered the arena and the first duel may commence. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Воу, нічого собі. Воу, як це? Та в сенсі. Так. Це? Серйозно? Один вдалий удар в голову і все? Нічого собі. Гаразд. Ще один бій. Палаші. Угу. Гаразд.
Так. Так годі тобі, ти серйозно, блін. Як це? Та годі. Як це відбувається взагалі? Ясно. Другий ми програли. Так, другий ми програли, на жаль. Так, трясся. Треба бути обережнішим, коли його атакуємо. Так, ну і третій, вирішальний. As is customary, the weapons for the third bout have been chosen by our gracious Sir Hanush. We will witness a duel with longswords. Так, ну добре. Довгі мечі — це, в принципі, ближче. Який же він вертлявий. Ох, ну нарешті. Хай йому грець. Довелося... Так, довелося потанцювати знаменито. Good men and good wives, you have just witnessed the final duel in today's Ratai tourney, for which we all owe gratitude to Sir Hanush of Laipa. All glory to the victor, Henry of Skalitz, man-at-arms in the company of Sir Radzig Kobila. His prize will be given to him by our gracious Sir Hanush. Так, буде вручення призів. Чудово, гру збережено. Так, і тепер з Генрі мають почати відбуватися якісь... Розкажіть ковалю, що ви дізналися, заберіть винагороду. Так, а у кого забрати винагороду, власне? Шановне панство, у тебе, напевно, що, так? Чи ні? Так... розпитати про попередні турніри. Certainly. I was the master of ceremonies for all of them. What do you want to know? Так, щось про Чорного Петера. Can you tell me something about the fighter they call Black Peter? A very able warrior he is. There's hardly a man in the province to match him. If it hadn't been for Svatopluk, I'd say he's unbeatable. He's a bit too arrogant for my taste. But it ain't my job to judge a combatant's nature. Only his skill. Ну, ми перемогли його щойно, чоловіче. Да, я так розумію, ти не побачив? I heard something from the blacksmith about the mysterious death of his son, Svatopluk. Do you know what happened to him? A sad business it was. One day he's the victor of the tourney, and the next, he's with the Almighty. Everyone was fond of him. We were all very upset that nobody ever found out what happened to him. It's a mystery, as you say. Could it have been Black Peter who killed Svatopluk? It seems a bit suspicious that he died on the very day he beat him. You're not the only one that occurred to. But how could he have done it? There's never been any proof against him.
Гаразд. Як же бути? Як же бути? Закінчити діалог. З ким же ж можна поговорити? Взагалі що? Просто нам повернутися до коваля і на цьому все? Ви серйозно? Так. Це не воно. Це не воно. Самопеш. Ні. Давайте глянемо сам квест. Так. Так. Мертві не розповідають. Треба розповісти ковалю, як усе пройшло. Так. Давайте тоді відмінимо деякі квести. Меч. Чужинці залишимо, натомість мертві не розповідають казок. Так, що тоді? Нам треба рухатися до коваля і розповісти йому, як все це пройшло. Дивно. Я думав, ми з Петером якось пересікнемось. Так, кінь тут. Ну що ж, давайте поїдемо. Можливо, по самій дорозі нас зустріне щось недобре. Так. Самопеш. Давайте рухатись, що ж. Може, десь по дорозі відбудеться якась подія, яка, власне, наштовхне на розуміння. Противник. Зупинитися. Давайте зупинимось. Хто? Now we'll have another bout. I won't be robbed of my winnings by some lousy greenhorn. О, ага, ось воно що, да? Ах ти, хитрюга. Да, ось так ти, да? Ах ти який, да? Не хочеш програвати. Не вмієш програвати, да? Ну то я тебе навчу. Генрі навчив багатьох, що програвати треба вміти. Ух, трясся твою дивізію. Ти серйозно? Та якого? Капець. Хо-хо-хо. Це щось неймовірне. Як? Так, хвилинку. Ненавиджу це. Ненавиджу це, коли затискають між якихось цих. Так. І що? Ми знову повернемося на турнір? Чи все ж таки гру було збережено тут? Ага, це вже після турніру, да? Так, розпитаємо цього чолов'ягу, що він знає, і далі поїдемо. Як я й думав. Так, попередні турніри. Так, так. Все це ми чули. Так, так. Тепер ось це. Henry, I'm glad you came. Так, закінчити діалог. Так, пан Ганош. Винагорода? А? Ні? Here, Henry. Your prize. Thank you. Thank you so much. You've earned it. God be Так, with you. рукавиці панів Липських. Давайте дивитись. Броня. Так, де вони? Латні рукавиці панів Липських. 11, так само. Так само, але вони, дивно, вони матові. Тобто вони не такі блискучі, як магдебурзькі. Хоч і коштують дорожче. Цікаво. Що ж все ж таки носити? Ось ці латні рукавиці панів Липських. Або ось ці. Давайте блискучі залишимо. Це покладемо поки що в Феррарі. Нехай собі там лежить. Так, бацанет. Італійський бацанет. Це також покладемо в Феррарі. Так, ну і тепер ми знаємо, що зустрінемося з цим негідником. Треба буде, напевно, що відійти трошки до млина птачика. Щоб у нас було трошки простору. Щоб він нас не затискав там між кущів цих. Гаразд. Отже ж, Пітер.
Петер чорний. Так, противник. Битися. Hey! Hey! You piece of shit! Hand over that purse right now and А ну давай, іди сюди. you wouldn't be the first or the last. Ага, боляче трошки, іди сюди. Так. Трошки боляче, да, да? А ну йди сюди. А Тереза там шиє собі, а тут двобій. Курва фікс! Іди сюди, я тобі покажу, хто курва. Давай. Коли вже не заскочиш зненацька, то що? Не так же і просто, да? Впоратися з Генрі. Так. Іди сюди, іди сюди. А ну іди сюди. Трясся твої дивізії. Ким ти себе взагалі вважаєш, а? А? Ким ти себе взагалі вважаєш? Мотлох ти такий. А вже ж ти. До побачення. Зараз ми тебе розпимо. До побачення, да. Да, Петер, да, добити. Погань таке. Ось так ти розправляєшся з людьми, які тебе перемагають, да? Ну то собача смерть. Так, меч пажа і так далі. Що з тобою зробити, а? Чіпати його можна? Ну давайте збережемось. Що ми можемо... Як ми можемо з ним вчинити? Так. Генрі, хлопчина не мстивий, але зло непокаране не буде тримати. Так, підняти. Стоп. Підняти. Залишимо тебе раком. Нехай вони тебе з'їдять. Непотріб ти такий. Так, добре. До речі, он там пес. Ха-ха-ха. Пес. Так. Феррарі, де ти є? Конику, поїхали. Розкажемо ковалю, що за сина його ми помстились. Отже ж, чорний Петер. Шлях би його трафив. Не ходити йому більше шляхами Богемії. Більше не вбивати йому невинні душі. Так, треба буде десь там саме перше і поїсти заразом. І, до речі, цікаво, чи коваль дочекається нас. Тому що вже вечір вечоріє. Повстанське серце б'є. А Генрі зі Скаліца в самопеш їде. Пастка. Ні, не хочемо ми пастку. Залиште всі пастки, всі пригоди на потім. На колись на потім. Так, 23 година. Навіть не знаю. Коваль чомусь я підозрюю. Да. Смолоскип. Всі так нервуються, коли ти не носиш з собою смолоскип, що це просто щось. Так.
Так, коваля немає. Так, а де він взагалі? Де його дім, де він відпочиває? Так, давайте дивитись. Журнал. Так. Чужинці приберемо, меч цариці приберемо, мертві. Так. Ось тут, в цьому будинку він живе, да? Що, розбудемо його вночі? Думаю, спробуємо. Ми ж добру звістку йому принесли. Трясця. Чи що, ви хочете сказати? Ну, вийдеш ти, чоловіче, давай виходь. Шкода, що не можна постукати. Так, чоловіче. З тобою хочу поговорити. Good day to you. What do you need? You were right about that Black Peter. He's tough and skilled. But, believe it or not, I managed to beat him and won the whole tourney. By Christ! Well done. And, did you find out anything about how my boy died? Yes. Black Peter lay in wait and ambushed me. He's a nasty piece of work. I reckon after losing the tourney, he lay in wait for your son like he did me and did something to him. Only I don't know exactly what. Merciful God! I knew it! But how did you get away from the fucker? Did you kill him? No, he was no match for me. I sent him straight to hell where he belongs. Thank you. В пекло. It won't bring my boy back, but it gives me some peace to know you avenged his death. Here, take this. It's not much, but it's all I have. Трошки гроші. І що? Давайте про уламок меча спитаємо його. The Sasau swordsmith tells me he'd pay handsomely for a piece of the sword some pilgrim from the Holy Land was selling here a while ago. Well, my lad, I can't help you there. We're the back of beyond here. Not even a pilgrim ever stops by. And even if he did, what use would some relic be to me? And what would I pay him with? У тебе його немає, да? Гаразд. Так, і він дав нам аж 85 монет. Це все, да? Тобто... Схоже, що це все. Чи ще щось у нас з'явилося? Ну, давайте дивитись. Так, чи є якісь елементи блудунку, може? Ні. Зброя. Немає нічого. Сумно. Сумно. Прямо скажемо, гаразд. Carry on barking at nothing and I'll make sausages out of you, do you hear? Собацюра. З тобою це нормально. Дивіться, собака, яка пізнала дзен. Хай тобі греться. Ну, гаразд. Ви ще трохи прокачали злом замків, що найскладніші скрині відчиняти. Яка історія з найскладнішими скринями? Чомусь деякі пише найскладніша, чи як вони там називаються, типу дуже складна скриня і відкривається. Інші пише дуже складна скриня і не відкривається. Я поки що не можу збагнути, чи то переклад страждає, що нам все ж таки показують неправильно. Тобто, можливо, є декілька типів складних скринь. Можливо, нам їх просто показують неправильно. Чи все ж таки якась проблема з тим, що Генрі тверезий, чи прийняв трошки алкоголю, тому що у нього, в принципі, наскільки я пам'ятаю, є здібність цікава. Так, до речі, ми ж на турнірі ми ще дещо прокачали, да? Могильник і мул 3. От мул 3 давайте ми візьмемо, щоб Генрі ще більше носив. Так, і прокачали живучість. Густа кров, повільніше кровоточити. Напевно, що густу кров візьмемо. Так, добре. Так. Отже, як я казав, да, у Генрі є навичка в пияцтві. Здається, чи ні? Чи в зламі замків? Тихий злодій, майстер, спритна хватка.
Майстер-злодій. Ні, напевно, що тоді в пияцтві все ж таки. Пияцтво. Звичка пити. П'яний. Так. Звичка пити. Навички лучника зростають. А де ж я бачив це? Може тоді все ж таки проблеми з перекладом, тому що деякі важкі замки Генрі відкриває, ну тобто проблем не виникає. Деякі замки, які так само пише, що вони важкі, він не може відкрити. Ну тобто, біда? Біда, навіть не знаю, що з цим робити. Так, гаразд. Власне, ми недалеко від монастиря. Де ми можемо взяти інший квест. Але він триватиме досить довго. Знаєте, напевно, що повернемося все ж таки в Ратай. Відремонтуємо Генрі обладунки, відмиємо його і зранку вже почнемо виконувати новий квест. Власне, я думаю, навіть ми на сьогодні зупинимось. Так, знову засідка буде, да? Не треба нам перешкод. Я думаю, пані та панове, на сьогодні ми зупинимось, оскільки все ж таки я планував показати вам саме епілог, оскільки відчував, що якось дуже зжато закінчився попередній стрім по цій забавці. Да? Тобто ми не побачили всього кінця, ми не побачили цього сну, де Генрі зустрів свого прийомного батька знову, да? Де Генрі побачив свою мати. Власне, це якраз те, чого я хотів показати. Повноцінно розбирати з вами DLC ми будемо вже в наступних стрімах. Для тих, хто приєднався до нас пізніше, я нагадаю, що в зв'язку з тим, що наша спільнота досягнула кількості понад 100 підписників, мене це дуже тішить, і я дуже вдячний вам за ту довіру, яку ви мене надаєте. І хочу це разом з вами відсвяткувати. Власне, відсвяткувати яким шляхом? Найближчими днями з'явиться коротеньке відео, в якому буде інформація про те, які будуть умови розіграшу і коли відбудеться безпосередньо розіграш. Тобто у мене для вас є певні призи, якими я хотів би з вами поділитись, оскільки, на мій погляд, ви люди, які певною мірою, принаймні, поділяють мою пристрасть. Якщо ви дивитесь стріми по певних забавках, в які я граю, значить вам ці забавки, скорше за все, теж подобаються. Ну, іноді дехто каже, що у мене просто приємний голос, але, думаю, все ж таки причина більше в забавках, ніж в моєму голосі. В будь-якому випадку, найближчими днями буде анонс з усіма умовами, яких ви маєте дотриматися, щоб взяти участь у розіграшу. Одна з них, обов'язкова умова, це бути підписаним на канал. Тому, якщо ви дивитесь це відео і ще не підписані на канал, то розгляньте можливість підписатися. Що ж, дякую, що були зі мною, пані та панове. Дякую, що мандруєте разом зі мною цією чудовою історією Генрі Скаліца, чи можна вже сказати Генрі Кобили, скільки його батько Радзіг Кобила, як ми дізнались. Хоча, напевно, що бастард все ж таки буде носити прізвище Скаліц. В будь-якому випадку, дякую, що дивились, дякую, що були зі мною. Традиційно кажу, наостанок, бережіть себе, підтримуйте українське і матимете майбутнє, якого прагнете. З вами був Кипінь. До нових зустрічей!